Chandini Bandara, a well-renowned personality in Sri Lanka and recognized globally as specializing in the arena of beauty culture with exceptional skills, capabilities, and entrepreneurship to call her own. She is a much sought after beautician, a charming, modest personality capturing the hearts and minds of everyone, regardless of the age, status, and background. Equipped with the training received from vast number of countries, which include US, Canada, UK, Singapore, and Thailand, she has had the rare privilege of representing at Hair and Beauty America 2000, America Spa Expo 2004, 2005, and 2006. She was also an active member of National Cosmetology Association of USA. With almost 15 years of experience in the beauty culture, she has a lot to offer in the art of physical aesthetics. Not only a beautician, Chandani Bandara is a media personality on national television and host of other TV stations, mastering the art of hair, beauty, and fashion, and thereby educating the discerning, fashion conscious women, creating pathways of self employment, therefore contributing to the resolution of the crisis of unemployment. She has started her career as a professional chemist in a couple of firms, and her degree in natural sciences, training in aesthetic medical studies in USA, would have helped her dearly in her work. Her entrepreneurship skills and her inheritance has driven her to become a business personality in the field of herbal-based beauty culture products. Currently, she is the chairperson of a group of companies which includes Charme Private Limited, Forever Skin Naturals, Chandani Bandara Salons, Cosmo Herbs, Spa Aura and Charme International Hair and Beauty Institute. Furthermore, she manages her own chain of salons located across the Colombo metropolitan. Dioli is her brand proposition on herbal-based tonics and beverages. Using sophisticated machinery installed at Pallekele, tea, including black tea, green tea, and rooibos, and other herbal content is extracted to produce high-quality tonics and beverages for the global market. The natural ingredients used for the production is locally sourced, grown through outsourced agricultural networks, implementing buybacks and opening new avenues for Sri Lankan farmers. Her passion to become a world-class entrepreneur has led her to mind about quality and innovation. That is why Forever Skin Naturals R&D has always managed to win the customer confidence and remain in a market which is flooded with cheap imports. ISO, HACCP, GMP are some of the recognitions her companies have secured to win the trust of their customers. Let us have a quick chat with Chandani Bandara about her journey today. කිව්වාගේ චාන්දිරි බණ්ඩාර සැලොන් ඊට පස්සේ ෆොරවිස්කි නැචරල්ස් ඒ වගේම ලොකු ව්‍යාපාර ජාලයක හිමිකරුවෙක් ඔබ. ඇත්තටම අපි මුලින්ම දැනගන්න කැමති ඔබ කුඩා කාලේ සිටම ව්‍යවසායකයෙකු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටියද නැත්නම් යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක කුමක් හෝ දෙයක් නිසා සහ ඔබගේ අධිෂ්ඨානයක් එක්ක ඔබ මේ ව්‍යවසායකයෙකු වෙන්න ඕන කියන මාර්ගයට ඔබතුමිය ආවද කියලා. පොඩි කාලේ ඉඳලම ඔව් මම ඒ දවසක මට උගුණාවක් තිබුණා මම හිතේ හරි හදන්න ඒක උගුණාවක් තිබුණා මට බොක්ස් එක ඒක මට ඒක තමයි මාව මෙතන වෙනකම්ම ගෙනියන්නේ ආව ලන්ඩන් ඉතින් ඒක නම් හොස්පිටල් එකේ ඉන්නෝනේ ඒක වාස්ලේ නැතුණාට ඉත ඇතුලේ මට ඒ දැනට මාව අරන් ඉස්සෙල්ලා කාලේ අන්තිම මොනිටර් වෙන්න තමයි හැමදේම සෙල්ලම් කරන්න ගියා. එතන සෙල්ලම් කරන තැන ලෝක වෙන්න තමයි කැමති. ඉතින් මේක අර පොඩි කාලේ තිබුණා. ඉතින් අර ඒ චේතනාව සහ ඒ කැමැත්ත තමයි මේ වෙනකොට අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙම ඇරෙන්න පොඩි කාලේ ළමයින්ගෙන් අහනවානේ මොනවද වෙන්න කැමති? මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඒකට කටට එන දේ තමයි මොකද පන්තියේ පොත්වල තියෙන්නේ. Want to be a doctor or teacher or lawyer ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ නැත්නම් engineer. ඉතින් අර එහෙම දේවල් කටින් එහෙම කියාගෙන ගියාට
හිත ඇතුලේ තිබුණේ කවදා හරි මට බොස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඔබතුමිය සඳහන් කරා මේ ශේෂ්ත්‍රය තෝරා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම රූපලාවන්‍ය හා ශාස්ත්‍රීය නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රය තෝරා ගැනීමට හේතුව. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ශේෂ්ත්‍රය තෝරා ගැනීම පිටිපසු යම්කිසි ඒ සඳහා අභිප්‍රේරණය වූ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ යම්කිසි කාරණයක් තිබුණාද? ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මගේ තාත්තා තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ අපි ගෙදර මම විතරම කියන දෙයක් තමයි අපි සිංහල බෙහෙත් හැදුවා ගෙදර. ඒ නිෂ්පාදන අරිෂ්ට ඒ වගේ දේවල් ගෙදර හැදුවා තෙල් වර්ග. ඉතින් ඒවා හදද්දී මට හිතුණා බෙහෙත් වගේම ලස්සන වෙන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අර ඒව දැන් සමහර වෙලාවට අපි ගත්තොත් එහෙම තෙල් ගත්තොත් සමහර තෙල් තියෙනවා ගොඩාක් ඒ කියන්නේ හොඳ සෝදාක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර හර්බල් ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එක තමයි එන්නේ. අර වෙනම කෙමිකල්ස් දාලා එහෙම සුවඳ අරගන්න ඒව නෙමෙයිනේ. ඉතින් මට ඒ වුණාට ගෙදර අනිත් අය පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් ජාති ෂැම්පූස් වගේ දේවල්. ඒකට මට හිතෙනවා මේක සුවඳට තියෙන්න හදන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට තවත් මේ වගේ දේවල් ඒ හොඳ විදිහටයි හොඳ විදිහට කොහොමද ඒ ජාති හොඳයි තමයි මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මේක ගේන්න පුළුවන් නේ කියන එක ඒ තිබුණා. මගේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ මම දැක්කේ මම හැම වෙලාවෙම අනුකරණය කරේ මගේ තාත්තාගේ පියා. ඇතන සතුරුයි මේ අර කෙමිකල්ස් වර්ග ඒ මුකුත් දාන්න නැතුව ආයුර්වේද ඒ අපේ ශාස්ත්‍රය බේස් කරගෙනම නිෂ්පාදනයට එළඹුණ එක ගැන ඒකත් එක්ක මැඩම් අපි දන්නවා ලංකාවම දන්නවා ඔබ මේ වෙනකොට සාර්ථක නායකයෙක් කියලා. එතකොට ඔබතුමිය සතු නායකත්ව ගුණාංග ඔබතුමිය කොහොමද ඔබතුමියගේ ව්‍යාපාර ජාලයට දෙන්නේ? ඒ වගේම ව්‍යාපාර ජාලයේ වැඩ කරන සේවකයන්ට ලබා දෙන්න කියලා අපිට දැනගන්න ගන්න. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට අනිත් පුද්ගලයෙකුට බෑ වෙලාවක උන්දියත් achieve කරන්න. එතකොට දැන් අපි යන බිස්නස් එකේ අපිව ඒ achievements වලට ගෙනියන්නේ අපිත් එක්කම ඉන්න අපේ ස්ටාෆ් එක. එතකොට මේ ස්ටාෆ් එක හරියට උදව් කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ හරිය හොඳ පුෂ් එකක් තිබ්බොත් තමයි කම්පැනි එකක් ඉස්සරහට යන්නේ. හරියට අර වාහනයක රෝද 4 වගේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හිටියද බෑ ඒක හරියට යන්න ඕනේ. ඒකට ඒ අපේ කම්පැනි එකේ ඒ යන ඒ ගමනේදී ඒ අපිත් එක්ක ඉන්න වැඩ කරන හැම කෙනෙකුටම ඒගොල්ලන්ට ද ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඒගොල්ලන් ඔනස් නම් එතකොට තමන් රස්සාවක් කරන්නව නම් ඒක මොකටද එන්නේ කියන එක ඒ වගේම යාගේ අඩපාඩුවක් තිබුත් කියලා දීලා එයාත් එක්ක ඒ ගමන යන්න අපේ achievements මොනවද කියලා දෙන්නද ඒව achieve කරන්න යන්න මේගොල්ලන් එක් කරගෙන යන ගමනක තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවල් වලදී නම කෙනෙක් දැන් ඕනම කෙනෙක්ව දකින්නවා මම. ඕන කෙනෙක් දැන් එයා කෙනාව දැක්කම මට හිතෙනවා මේ පුද්ගලයා මේකට ගොඩාක් සුදුසුයි මේ පුද්ගලයා මේ දේ සුදුසුයි මෙයාව මෙතනට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් දීලා ඒ දැනත්තට ඉදිරියට යන්න හොඳ උදව්වක් දෙනවා. ඉතින් ඒ කෙනාව අපි සම්පූර්ණයෙන් අයිති කරගන්නවත් මෙයා අපේ කම්පැනි එකේ එහෙම උවමනාවක් මට නැහැ. හැම වෙලේම හොඳ මිනිස්සෙක්, හොඳ කෙනෙක්, හොඳ ව්‍යවසායකෙක් රටට දෙන්න, ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන්කම තිරණම් තමයි ඒක හොඳ. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේ නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන්කම ඒගොල්ලන්ට හිතන්න තැනක් දෙන එක. මොකද සමහර වෙලාවට මම හිතනවට වඩා තවත් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන knowledge එක ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගුණකම මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන ඒගොල්ලන් හිතන විදිය මම දක්වන දෙයකට වඩා හොඳ දෙයක් දකින්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවලදී ඒගොල්ලන්ට chance එක දෙනවා. මේ basically කිව්වොත් chance එක දෙනවා ඉදිරියට වැඩ කරන්න. ඒක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. මැඩම් එතකොට අපි දන්නවා දැන් ලංකාවට වගේම ලෝකෙටත් මේ COVID-19 කියන පැන්ඩමික් එක ලොකුවටම බලපාලා තියෙනවා. දැන් ඒකත් එක්ක ඇත්තටම ව්‍යාපාර ලංකාව වගේම ලෝකෙම ව්‍යාපාර ගොඩක් අපස්ථාවයටත් පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ COVID තත්ත්වය යටතේ ව්‍යාපාරයක් විදියට සහ නායකයෙක් විදියට මැඩම් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙන්නේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන මාකට් එකට යවන්න සහ ඒට අමතරව ගිහිල්ලා මේ සිටුේෂන් එක යටතේ අලුත් නිෂ්පාදන මාකට් එකට දාලා තියෙනවද? ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. පැන්ඩමික් එකක් එක්ක එනකොට
ඉතින් පැණි වෙච්ච ගමන්ම ඒකෙදී අපි සමහර මාකට් එක හම්බෙන්න ඒක චයිනා වල ස්ටාර්ට් කරනකොට මම හිටියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. එතකොට ඒ වෙනකොට මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සමහර shopping centers වල ගිහිල්ලා බලනකොට sanitizers තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මට හිතුණා අපේ sanitizer market එක දැන් හදන්න පුළුවන් actually. ඒකවල එහෙම වෙනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාව වල එහෙම වෙනවා නම් ලංකාවෙත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හරියටම ලංකාවේ COVID පළවෙනි patient හම්බ වෙන්න ඉස්සර වෙලා අපි නිෂ්පාදනය කරා sanitizer hand wash එක ජෙල් එක ඒවා අපි හදලා තිබුණා. එතකොට සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටියට මම මේ ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට නොලෙජ් එකක් ඒක මොකද්ද මේ කොයි විදිහට කියන්නේ. එතකොට COVID කියන එක මිනිස්සු අතරට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඒ වචනේ මිනිස්සුන්ට COVID-19 කියව මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ හරි ස්ට්‍රේන්ජ් වර්ඩ් එකක්. නමුත් මම ඒ වෙනකොට අපි කම්පැනි එකකට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේකට ගන්න ඕනේ ප්‍රිකොෂන්ස් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මට මතකයි මගේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරලා අපි මාකට් එකට දැම්මම පස්සේ සමහර shops වලින් රිටර්න් කරා. මොකද මේක යන එකක් නෙමෙයි මේක අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි දන්නේ නැහැ මොකද කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට COVID එක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබෙන්නේ නැති නිසා. ඒකම ඊට පස්සේ 2 weeks යන කලින් අර එපා කිව්ව කට්ටිය ලොකු quantities ආය ඕඩර් කරන්න පටන් ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලෙම අපි ලෝකේ මොකද වෙන්නේ කියන එක දකින්න. COVID සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපේ සෙලොන්ස් මාස 3ක් වහලා තිබුණා. එතකොට අපේ වෙන අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ ෂැම්පූ, සෝප්, ඊළඟට නමුත් සන්තෝෂයි කියන්න අපි ඒ පීරියඩ් එක තුල වෙනදාට වඩා ලේසි අපේ ටාගට්ස් අපි අචීව් කරා. අපි sanitizers යමකරව අපි shops වල සුපර් මාකට්ස් වල හැම තැනකම අපි ස්ටේබල් කියන්නේ sanitizers ඊළඟට අපි රෙජම් කියලා වෙනම සෝප් එක sanitizer gel එක ඒක අපි COVID-19 opportunity එකක් ඒ communities කියන්නේ and මම ඊයේත් මගේ දුවත් එක්කම එයාට එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න කිව්වා අර මුකු ලස්සන මල් පෝච්චියක් තියෙනවා ගෙදර ඒකේ මල් නෙවෙයි තියෙන ලස්සන අර පොඩි බීඩ්ස් ගොඩක් දාලා තිනවා ඒ බීඩ්ස් ගොඩේ තිබුණා එක මේක පොඩි ඊට වඩා වෙනස් කුංචි රෝදයක් වගේ එකක් මම දුවට අරගෙන පෙන්නුවා මේ තමයි මේ බීඩ්ස් ඔක්කොම තමයි අපේ opportunities මේ පුංචි රවුම තමයි COVID-19 කියලා කියන්නේ ඒ නිසා මේ ලෝකේ opportunities තියෙනවා ඒ opportunities වලට ගියෝ ඉතින් අර ඒ විදිහට අපි හිතපු නිසා COVID-19 කියන ඒ සිටුේෂන් අපිට එක පැත්තකින් දෙයක් මම කියන්නේ දෙයක් නමුත් ඒකෙදි මොකටද හැම දෙයකටම සොලියුෂන් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියන තමයි ඕනෑම ආයතනයක දියුණුව සඳහා එහි සේවය කරන සේවකයන්ගේ ඔහුගේ කාර්යභාරය වගේම ඔහුගේ කැපවීම ඉතාම වශයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඔබ නව සේවකයෙකු ඔබගේ ආයතනයට බඳවා ගන්නේ නම් කුමන සාධක පිළිබඳවද විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වන්නේ? ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මම දැන් ඔයගලන් මුලින් ආපු ප්‍රශ්න වර්කත් එක්ක ඒ හැම එකක්ම මම දැන් ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සේවක පිරිස කියන එකත් එක්ක අර කම්පැනි එකක් ඉස්සරහට යනවා නම් සේවකයන්ගේ දක්ෂකම තමයි හැම වෙලේම පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් සේවකයෙක් ගන්නකොට අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. ඊට වඩා එයා අපිට කතා කරන විදිය සහ අපිට අපි තේරුම් ගන්න හුඟක් වෙලාවට එයා ඔනස්ට් කියන එක. ඒ වගේ විදිහට බලලා අපි ගන්න හුඟක් වෙලාවට පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් සීනා ඉන්නවා. නමුත් වැඩ කරන්න අපව වැඩ කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ફોකස් එක තියෙන වෙනස් එකක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට ගත්තම
සමහර අය ජොබ් එකකට එනවා ඇවිල්ලා ක්වොලිෆිකේෂන් එක හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ තව තැනකට යනවා. ඉතින් ආපහු ගිහලා එතන හදා ගන්නවා. ඒක තමයි යන් ක්‍රවුඩ් එක හැම වෙලේම බලන්නේ ඒගොල්ලන්ට ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න. අපි ඒගොල්ලන්ට chance එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම හැම වෙලාවෙම බලන්නේ අලුත් අයට තරුණ අයට. ඒගොල්ලන්ට ෆියුචර් එකක් නිකන් නිතරම තමන්ගේ ෆියුචර් එක මෙතන තියෙනවා කියලා දකින්න අය. අර එහෙම අය තමයි ආයතනයේට හරියට වැඩ කරන්න බලන්නේ අලුත් විදිහට හිතන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හැම වෙලාවෙම මම ඉන්න ඉන්ටර්වියුස් වලදී මම බලන්නේ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලට වඩා එයාගේ මොනවද එයාගේ හිතේ තියෙන දේවල්. එයාගේ බලාපොරොත්තු මොනවද තියෙන්නේ? එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහ අදහස් මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වගේ එයාට අවශ්‍ය කරන ඔපචුනිටි එක අපි දෙනවා. එයාට ගන්න ඕනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්න නැති එක විතරක් නෙමෙයි. එතකොට එයාගේ ඒ කාලේ එයාගේ තරුණ ජවයේ ඔක්කොම අපේ කම්පැනි එකට හම් වෙනවා. අපේ කම්පැනි ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මම කෙනෙක්ව ගන්නකොට ඒ අලුතෙන් කෙනෙක් අපේ කම්පැනි එකට ගන්නකොට බලන්නේ ඒ කෙනා කොහොමද එයාගේ මොනවද අලුත් දේවල් තියෙන්නේ අලුත් දේවල් මොනවද කරන්න කැමැත්ත තියෙන්නේ ඒ වගේ එයාගේ ඒ දක්ෂකම හරියට අවබෝධ කරගෙන තමයි ඉස්සරහට අපි ඒ වගේ කෙනෙක්ව කම්පැනි එකට ගන්න. එතකොට මැඩම් ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ඔබතුමියගේ නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර වෙලාමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතනදී තවදුරටත් ඔබගේ තියෙන පවතින නිෂ්පාදන සහ අලුත් නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර මාකට් එකට තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්න ඔබතුමිය බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවද? ඒ සම්බන්ධව අපිට කිව්වොත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනටත් ගොඩක් ප්ලෑන් කරන මම ඒකට කොවිඩ් සිටුේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඔපචුනිටිස් ගොඩක් කියලා. ඉතින් ලංකාව ගත්තම ලෝකේ රටවල්ත් එක්ක දැන් ඔස්ට්‍රේලියා අපිට ඉංග්‍රීසි ගත්තොත් ඒ වගේ රටවල් වල මේ හර්බල් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන එක හර්බල් මේ ප්ලාන්ට්ස් කියනේම නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන වෙනම ප්ලාන්ට්ස් වල නමුත් අපේ වගේ ඖෂධීය ගුණ තියෙන ප්ලාන්ට්ස් නෙමෙයි. කරටින්ච එහෙම තියෙන ඒවා දන්නේ කරටින්ච කියන මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්දියාවටත් වඩා හර්බල්ස් වැවෙන බොහොම හොඳ රටක්. ඒ නිසා අපි දැන් මාකට් එකක් හදාගෙන ඉඳලා ඉන්නවා. ලංකාව කියලා කියන්නේ හොඳ හර්බල් දෙයක්. දැන් ටී කියන්නේ දැන් සිලෝන් ටී කියලා ගත්තොත් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම ටී සිලෝන්. ඒ වගේ අපි ගන්න ඕනේ හර්බල් මාකට් එකට සිලෝන් හර්බ්ස් කියලා කියන එක. ඒකේ හැම දෙයකටම වඩා කියන්නේ ස්කින් කෙයාර් පැත්තට යා කෙයාර් පැත්තට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි දැන් අපි ලුරුවිල ඇන්ටි ඇක්නි ක්‍රීම් එක ඔස්ට්‍රේලියාව වල හරි ජනප්‍රිය. දැන් ඒ නිසා අපි ඒක රේන්ජ් එකක් හදලා තියෙනවා. ෆේස් වොෂ් එක, ෂැම්පූස් මේ ඔක්කොම හදාගෙන යනවා. අර ඒ වගේ මට අපිට ඕමනා කරලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ගිහිල්ලා මේ ප්ලාන්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද මේක ලංකාවේ හැදෙන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ මේක ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ කොහොමද හදුනාට පස්සේ කොහොමද කුණ්ඩෙට බලපාන්නේ හැමකට බලපාන්නේ මේ වගේ නොලෙජ් එකකුත් එක්ක හරි දෙයක් එක්ක හැම වෙලේම කස්ටමර් කියලා යන්නේ ඒක උගත් වෙලාවට ලංකාවට වඩා හරි පහසු පිටරටයත් එක්ක ඩීල් කරනකොට මොකද ඒගොල්ලන්ට හරියටම අර දේවල් ඔප්පු කරලා අපි පෙන්නුවොත් මෙන්න මේක තමයි ක්ලිනිකලි අපි ප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ මේ දේවල් ඔප්පු කරලා පෙන්නුව බව ඒගොල්ලෝ දන්නා මේ ඇත්ත කතා කරන්නේ ඒ නිසා අපි හොඳ මාකට් එකක් ඉස්සරහට හදාගෙන යනවා ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකක් අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මැඩම් ඊළඟට අපි ටිකක් රසවත් ප්‍රශ්න අරගෙන ඔබතුමගේ රසවත් අදහස් ටිකක් දැනගන්න අපි උදලට අවස්ථාව දෙනවා උදල Oh, thank you very much. Hi madam, I'm Udula Fonseca. Then අපි පටන් ගන්නේ rapid fire session එක. මේක තමයි very much interesting and exciting part එක මේ session එකේදී. අපි ඒකෙන් බලන්නේ madam ගේ personal life එක කොහොමද link වෙන්නේ madam ගේ professional life එකත් එක්ක කියලා. ඉතින් I hope you are ready. Shall we start? Yeah. Okay. Madam, ඔයා morning person කෙනෙක්ද නැත්නම් night owl කෙනෙක්ද? Morning person. That's very good. මොකද්ද ඔයාගේ morning routine එක? Morning routine එක drink water එකක් බොනවා නැගිටිනවා. Okay, that's good. Madam ට පුළුවන් ද explain කරන්න ඔයා ගැන එක sentence එකකින් එක වාක්‍යයකින්? I am honest. That's good. එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද chairperson කෙනෙක් විදිහට කරන්න ඕනේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා? sensitive වෙන්න ඕනේ නැහැ.
ඕකේ. එක දෙයක් කියන්න චෙයාපර්සන් කෙනෙක් විදිහට කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. honest වෙන්න. මොකක්ද ලැබුණු බෙස්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වයිස් එක මැඩම්ද? මගේ අපච්චිගෙන් මට හම්බ වුණා හැම වෙලාවෙම හරි දේ හරි විදිහට කරන්න. ඕකේ. ඔයා කොහොමද බෙස්ට් විදිහට මීටින් එකක් හැන්ඩල් කරන්නේ? best විදිහට meeting එකක් වත් කියන විදිහට මම කිව්වොත් ඒක ඒ විදිහටම මම ක්‍රියාවෙලු. ඕකේ. then මොනවද දැන් ඔයාගේ හෙල්ප් ඩෙස්ක් එකේ තියෙන්නේ මොනවද? දැන් නේද? දැන් මේ දැන් laptop එක. Okay, that's great. Okay, now I'm hand over this session to carry on Mr. Chamara and Chanusha. Thank you very much. Thank you Dula, very interesting. Madam අපි කලින් ආපු ප්‍රශ්න ටිකටම ආයි આવොත් එහෙම මැඩම් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඇත්තටම බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා, ආසාවෙන් ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මැඩම් අලුතෙන් එන කියන්නේ නව ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙක්ට මැඩම් සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට දෙන උපදෙස් මොනවාද? ඒ කියන්නේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා මැඩම් දෙන උපදෙස් මොනවාද? පළවෙනි දේ තමයි යන්න කොතනද කියන එක අපි හිතාගෙන ඉන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් කවුරු හරි තැනකට යන්න කවුරු පුද්ගලෙක් මෙයා ඉන්නවා මට මේ විදිහ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිසිම පුද්ගලයෙක් නැතුව Tamanට හිතන්න පුළුවන් මට මේ දේවල් අචීව් කරන්න පුළුවන් තැනකට මම යන්න ඕනි කියන එක. ඊළඟ එක තමයි ඒ තැනට යන්න මට මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳ ට්‍රේනින් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒකට අවශ්‍ය කරන මුදල් තියනවද? එතන ඒක ඊට පස්සේ හරි බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න කොහෙද? ඒ වගේ මූලිකව කියන්නේ බේසිකලි ඕන දේවල් ටික Tamanට හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මේන් තින් එක තමයි අර අපි හැම වෙලාවෙම දෙයක් පටන් ගන්නකොට අපි හිතනවා එක පාරටම දැන් ඉදවසල කම්පැනි එක අපි ස්ටාර්ට් කළා 5 මිලියන් කරපු කාලේ අපි කොයි වෙලාවකවත් හිතුවේ නැහැ අපි 100 මිලියන් 150 මිලියන් වලට යන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඉදා 5 මිලියන් කරාට ඒ 5 මිලියන් කරපු එක ඇතුලේ මට හිටියේ සේල්ස් රෙප්ලා දෙන්නයි. එතකොට ඒ අපි වෙනම ෆැක්ටරි එකක් තිබ්බේ නැහැ. මමමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගෙදර හැදුවේ. එතකොට මට ඒ 5 මිලියන් එක මට හොඳට වැදගත් වුණා. ඇති වුණා. නමුත් මට උවමනාවක් තිබුණා කවදා හරි දවසක හොඳ ෆැක්ටරි එකක් හදන්න, ගොඩක් අයට ජොබ්ස් දෙන්න, ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් අය අතරට යන්න, එක්ස්පෝර්ට් එකක් කරන්න. එතකොට මගේ ඒ හිතපු දේවල් ටිකත් එක්ක ඒ ඕන කරන දේවල් ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට ගියා. එහෙම නැතුව මම පළවෙනි මාසේ 5 මිලියන් අපි අචීව් කරා කියලා දෙවෙනි මාසේ මට 100 මිලියන් අචීව් කරනවා කියලා මම හිතුවේ නෑ. අර ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අපි හිතා ගන්න ඕනේ අපිට මොනවද කරන්න ඕනේ, අපි මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක. අනිත් එක තමයි කම්පෙයාර් කරන්න යන්න හොඳ නෑ. කම්පෙයාර් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට කවදාකවත් හිතේ සන්තෝෂයක් එන්නේ නෑ. එතකොට මට මගේ තියෙන බැංක් ලෝන් ටික ගෙවා ගන්න පුළුවන් නම් මගේ යට සැලරිස් ටික ගෙවා ගන්න පුළුවන් නම් මට අවශ්‍ය කරන ප්‍රොෆිට් එක එනවනම් ඒ මට ඇති. එහෙම නැතුව මට තවත් එක්කෙනෙක්ව මම හැම වෙලේම එයාත් එක්ක කම්පීට් කරන්න ගිහිල්ලා එයාව හැම වෙලේම කම්පෙයාර් කරන්න ගියොත් එහෙම දිනුවා හරි අමාරුයි අරගන්න එක. අනිත් එක හිතේ හැම වෙලේම ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. හැම වෙලේම හිතේ තරංගයක් ඇති වෙනවා. හිතේ සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් එක්ක ඉවසීමේ කියන ගුණය ගොඩක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම Tamanට මොනවද කරන්න පුළුවන්, Tamanට මොනවද කරන්න බැරි කියන එක අවබෝධයෙන් යුක්තව යන්න. ඒක තමයි මම දෙන ඇඩ්වයිස් එක ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ට. මෙම ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය තුළ මේ වන විට විශාල තරගයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. දේශීය ව්‍යවසායකයින් වගේම විශේෂම විදේශීය ව්‍යවසායකයින් මෙම ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ විශාල වශයෙන් ආධිපත්‍යයක් පතුරමින් මේ වෙනකොට පවතිනවා. මෙම තරංකාරීත්වයට මුහුණ දෙමින් ඔබගේ ව්‍යාපාර වර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබ ක්‍රියාවට නංවන්නට බලාපොරොත්තු වන අනාගත සැලසුම් මොනවාද? මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ වැඩි හරියක් ජීවිත කාලේ ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක්ක. එතකොට ඒ ඉන්නකොට මම දකිනවා ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනිස් කොහොමද කරන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ ක්වොලිටිස් කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන්
entertain කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් මම හුඟක් වෙලාවට දකිනවා. මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන නිගෙනල්ලා apply කරනවා නැහැ. මම බලන්නේ ඒක කොහොමද අපිට හැදලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි මේ දේවල් ටික හදන්නේ. ඒ නිසා මට කවදා හරි උන්නාවක් තියෙනවා. ඒක දැනගත් අපේ products ලෝකේ රටවල් කීපෙකම භාවිතා කරනවා. ඉතින් මට ඕනේ ඒක විතරක්ම නෙවෙයි. දැන් මෙඩිසිනල් පැත්තට යනවා. ඒකට මිනිස්සුන්ට හරි දෙයක් කොහොමද දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක අපි අර මල්ලි උපයනවා එක විතරක් නෙවෙයි. අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන නම් ක්වලිටි එක පැත්තෙන් ගිල් මිනිස්සේ ටැබ්ලට් එකක් දුන්නේ අර නිරෝගී වෙන්න. ඒකට අර නිරෝගී වෙනවා කියන එක තමයි අපි මුලින්ම දෙන්නේ. මුදල් ඉපෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා හොඳ මෙඩිසින් කියන්නේ ෆාමසිටිකල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉස්සරහට කරන්න. ඒ සඳහා තමයි අපි ගොඩක් මේ දවස්වල ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ලෝකේ ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ඒ වගේ විදියෝ දැන් අපි දැන් කරන්නේ කොස්මොසිටිකල්. ඒ ෆාමසිටිකල් පැත්ත ගොඩක් ඉදිරියට අපි කරගෙන ඉන්ටර්නැෂනලි තව රටවල් ගොඩකට දැන්ට අපි රටවල් 8කට වගේ යන්නේ. මට අපිට උන්නාම තියෙන රටවල් 15 20 වගේ ගාන 2021 වලදී අචීව් කරගන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්නේ. මැඩම් එහෙනම් අපි දැන් ඇත්තටම අන්තිම කොටසට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රිතිකා over to you. So first of all, we are very grateful for you having accepted this invitation for our interview. And I'm very happy that you are starting a pharma as well, because I'm from the pharma background. It's very inspiring. And also we've learned how to work better with employees and how to motivate them in very different manner. And we're also happy that we have also learned how to instantly think with the situation of the country and the market in order to develop new products to cater to our customers. So on behalf of our team, we would like to thank Mrs. Chandini Mandara for your valuable time, and we have learned the paths to becoming a successful entrepreneur in the future. Once again, we would like to extend our warm thanks for actively agreeing to participate in this interview. We wish you a very happy future and stay safe. Thank you so much. Thank you.